جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات الحدیث صفحہ 590. مشکات الحدیث جلد پہلی صفحہ 590. چلیے جی. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے، جس سے اللہ تعالی محبت کرے، علم سکھانے والے عالم اور علم سیکھنے والے طالب علم کے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، خبردار بے شک دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر اور جس سے اللہ تعالی محبت فرمائے، عالم اور طالب علم. اب یہ دیکھیے دنیا ملعون ہے، اس سے اور سخت لفظ کیا ہوگا؟ ہم جس دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، لعنت کے داغ سے داغدار ہے. جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ایک مرتبہ بھی محبت سے اس کی طرف نہیں دیکھا ہے. یہ غافل کرنے والی چیز ہے. دنیا انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. فرمایا سب کچھ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اللہ کے ذکر کے. نماز اللہ کا ذکر، روزہ اللہ کا ذکر، زکوٰۃ اللہ کا ذکر، حج اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذکر الہی ہیں. کلمہ طیبہ کا ورد، کلمات طیبات سب اللہ کا ذکر ہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ ملعون نہیں ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے مسجد کی طرف آتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو یہ ملعون نہیں ہے، یہ ذکر الہی ہے. کھانا کھاتے ہیں، یہ نیت ہے کہ کھانا کھاؤں گا، جسم میں توانائی آئے گی، توانائی آئے گی تو میں اللہ کو یاد کروں گا. کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانا سنت مصطفیٰ ہے، اللہ مہربانی کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ لعنت سے نکل جاتا ہے. بات ایک ہی ہے، دل کی سوئی کو مکہ اور مدینہ کی طرف کر لو، دل کی سوئی کو مدینے والے کی طرف کر لو، دل کی سوئی کو ساری کائنات کے خالق کی طرف کر لو. جب ایسا کر لو گے پھر یہ دنیا نہیں سارا دین بن جاتا ہے. پھر کیا بنتا ہے؟ دین بنتا ہے. یہ ہم پیئیں اللہ کی رضا کے لیے کہ رب راضی ہو جائے. پانی پینا یا اس جیسا مشروب پینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ایسا کرنے سے یہ ہوگا دین. اور اگر اس کو ذکر کے علاوہ ویسے ہی پیتے ہیں، چل یار پینی ہے پی لیتے ہیں، چائے پینی ہے پی لیتے ہیں، اس میں دل میں کوئی توجہ نہیں، کوئی نیت نہیں، تو یہ دنیا بن جاتی ہے. یہ کیا بنتی ہے؟ دنیا. پھر دنیا ساری کیا ہے؟ لعنت کے داغ سے داغدار ہے. دو پیالے ہیں، دو پیالوں میں کھانا ہے، ایک ایک کھاتا ہے، دوسرا دوسرا کھاتا ہے. ایک ہی جگہ سے دو پیالے لیے ہیں، لیکن ایک دنیا ہے اور ایک دین ہے. فرق کتنا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کھائے گا رب اسے دین بنا دیتا ہے، جو ویسے ہی کھاتا ہے رب اسے دنیا بنا دیتا ہے. دنیا لعنت کے داغ سے داغدار ہے. ہاں جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے رب اس کام کو لعنت سے پاک کرتا ہے، رب اس کام کو لعنت سے پاک کرتا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت سے التجا کریں، خالق ہمیں اچھی نیت عطا فرما. یہ نیت بھی اسی کا کرم، یہ نیت بھی اسی کی مہربانی ہوگی. آئیے اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں کیا؟ اپنی اچھی نیت عطا فرما. دنیا یہ ملعون ہے، جو کچھ دنیا میں ہے یہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، جہاں اللہ یاد ہو اور جس سے اللہ محبت فرمائے. جس سے اللہ محبت فرمائے وہ بھی دنیا نہیں ہے. یا اس کا دوسرا ترجمہ کرتے ہیں ما والا ہوگا کہ جو ذکر الہی کے قائم مقام ہو، جو ذکر الہی کے قائم مقام ہو. ایک جس سے اللہ محبت کرے، اور دوسرا ترجمہ جو ذکر اور ذکر کے قائم مقام.
हम जिक्र अमूमी कहते हैं, जुबान से जिक्र करना, दिल से जिक्र करना, और कुछ चीजें जिक्र इलाही के कायम मकाम है। बंदा अपने बच्चों की रोजी के लिए कि ये अल्लाह ताला का फरमान है, अपने बच्चों के लिए कुछ करो, अपने घर के मामला सीधे करो, इसके लिए वो किसी जगह मजदूरी करता है, ईंटें उठा उठा के दूसरी जगह ले जाता है, तो ये जिक्र इलाही के कायम मकाम होगा। ये किसके लिए होगा? जिक्र इलाही के। तो हर काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। जब अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो हमारी दुनिया भी दीन बन जाएगी। रब ताला हम पर मेहरबानी करता है। आइए अपने दिल की सुई को दुरुस्त करते हैं, उठते बैठते सोते जागते अल्लाह को याद करते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। जब उसकी तरफ तवज्जो करेंगे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है। और आलिम जो इल्म सिखाता है ये भी मलून नहीं है, ये लानत से अल्लाह ने इसे पाक कर दिया। आइए इस इल्म की शमा को जलाते हैं, आइए इस इल्म की शमा को जलाते हैं, हदीसे पाक आगे सुनाते हैं, घर घर पहुंचाने का अज़म लेते हैं। अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी अम्मा को, अपने अजीजों को ये हदीसें सुनाते हैं। दफ्तर में बैठे हैं, अपने कारोबार के मरकज में बैठे हैं, वहां कोई आदमी आ जाता है और आके आइए जी क्या हाल है, आप उसे प्यार से कह दें जी खैरियत है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब आते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अगर आप कह देते तो क्या हर्ज था? अब वो अस्सलाम वालेकुम कह देता है, उसको नेकियां क्या मिलेंगी? तुम्हें भी नेकियां मिल जाएंगी। अगर ये उसने सबक सीख लिया तो सारी जिंदगी जहां जहां जाते वो अस्सलाम वालेकुम कहता रहेगा, तुम्हें उसका सवाब मिलता रहेगा। ये आलिम है। आलिम जो है ये भी अल्लाह की रहमत से माला माल है, इसमें भी लानत नहीं है। और जो तालिबे इल्म है, जो दीन सीख रहा है, वो भी इन चीजों से वरा है, उस पर अल्लाह की सदा मुसलसल रहमत रहती है। जो तालिबे इल्म है, आता है, घर से निकलता है, फरिश्ते उसके सर पे साहिबान नहीं तान देते। हदीसे पाक पढ़िए, फरिश्ते साहिबान, वो साहिबान के साए तले आता है, एक नूर की छतरी के साए तले आता है, फरिश्तों के फैले हुए परों के साए तले आता है। और फिर जहां किसी जगह बैठा कर वो जिक्र इलाही करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, इल्म सीखते और सिखाते हैं। फरिश्ते एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, आसमान तक पहुंच जाते हैं और अपने परों को हिला हिला कर खुशी का इजहार करते हैं। तो ये अल्लाह का इनाम है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। तो कोशिश कीजिए खाने का हर लुकमा उठे तो या अल्लाह तू राजी हो जा। पानी का घूंट पीते हैं तो या अल्लाह तू राजी हो जा। तस्बीह फेरते हैं, कहते सुबहान अल्लाह तो या अल्लाह तू राजी हो जा। मस्जिद की तरफ आते हैं तो या अल्लाह तू राजी हो जा। मस्जिद से जाते हैं तो या अल्लाह तू राजी हो जा। अपने बच्चों से मिलते हैं तो या अल्लाह तू राजी हो जा। बड़ों का अदब करते हैं तो या अल्लाह तू राजी हो जा। छोटों पे शफकत करते हैं तो या अल्लाह तू। हर काम में वो दिल की सुई इधर लगा दो जिधर मदीने वाले ने हमें कहा है। जब वहां हमारे दिल की सुई हो जाएगी फिर अल्लाह की यूं रहमत होगी कि हमारा हर काम रहमत वाला होगा, हमारा हर काम रहमत। और अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का दामन छोड़ दिया फिर रहमत कहां? फिर ये बड़ा सख्त लफ्ज है, सख्त हदीस पाक के लफ्ज हैं, इन्न दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा। दुनिया खुद लानत वाली है और जो कुछ इसमें है वो भी लानत वाला है, मगर अल्लाह का जिक्र ये लानत वाला नहीं है। जो जिक्र इलाही के कायम मकाम है वो लानत वाला नहीं है। या जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले, अल्लाह मोहब्बत कर ले फिर उसको खींच देता है। हाँ, कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते, ये भी अल्लाह की ही रहमत होती है। लेकिन बाज ऐसे हैं को गलत जुबान से लफ्ज कहना भी चाहे नहीं निकलता, सच्चा ही लफ्ज निकलता है। अल्लाह की मेहरबानी होती है, फौरन वो कोई ना कोई अल्लाह ऐसा सबब बना देता है, उनकी जुबान सच्चाई बोलती है, जिक्र इलाही करती है, हर वक्त वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। और आलिम और मुतल्लिम, इल्म सिखाने वाला और इल्म सीखने वाला, उस्ताद और तालिब इल्म, ये भी अल्लाह की रहमत से माला माल है। तो अल्लाह ताला हम सब को ये रहमतों वाला बनने की सादत अता फरमाए और हम सब पर अपनी मेहरबानी फरमाए, हमारा दीन और हमारा ईमान सलामत फरमाए।
یہ کسی کے بچے ہیں عزیز ہیں زین العابدین، ان کو گلے کی بیماری ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ کتنا اچھا نام ہے، بزرگوں کی نسبت سے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر والا، صحت و عافیت والا کرے، باقی بیماروں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی کرے، خالی جھولی والوں کی اللہ تعالیٰ جھولی بھر دے۔